салом дӯстони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ. имрӯз 27 апрел ва дар 15 дақиқа шуморо бо хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон шинос мекунем. Нахуст сархати мавзӯъҳо. Президенти Амрико Дональд Трамп фарди ҳамлавар ба маҳфили хабарнигоронро марди бемор ва пур аз нафрат номид. наздикони як сокини ноҳияи Балҷивон ки бар асари тирандозӣ аз сараш маҷрӯҳу маъюб шудааст, муҷозоти айбдоршавандаро талаб доранд. Азо шабина дига чӣ мекунем? Ина мардака задаи тарикадаи хай я пош меши, я дасташ меши, мегуфтем хай суд меши, ин мағзи сар шуда истодаги. тасмим гирифта шуд, аммо ҳанӯз ба иҷро надаромадааст. хушҳолии шаҳрвандони Тоҷикистону Ӯзбекистон аз имкони сафар ба қаламравҳои ҳамдигар бо шиносномаҳои дохилӣ. паспорти пластик қатъи иҷозат гиранду мисол рафту омад агар ба ҳамин паспорти пластик шавад ку бовар кунед беҳтарин мешавад. мақомоти Тоҷикистон ва Ӯзбекистон розӣ шуданд ки сафари шаҳрвандони ду кишварро бо шиносномаҳои дохилӣ ё ID-кортҳо ба қаламрави ҳамдигар иҷоза диҳанд. ин нукта дар протоколи байни ҳукуматии ду кишвар дард шуда ҳанӯз ба иҷро надаромадааст. ҳукумати Тоҷикистон чанде пеш онро тасдиқ кард. ҳамакнун гуфта мешавад ки он бояд ба зудӣ амалӣ гардад. шаҳрвандони ду кишвар дар суҳбат бо Фарзон Муҳаммадӣ гуфтанд ки ин ҳолатро дербоз интизоранд. паҳн шудани хабари сода кардани низоми равоҳо байни Тоҷикистону Ӯзбекистон шаҳрвандони ду кишварро хушнуд кардааст. радиои озодӣ рӯзи 17 апрел нусхаи санадеро дид ки тибқи он шаҳрвандони Тоҷикистон метавонанд бо шиносномаи дохилӣ ё ID-корт ба Ӯзбекистон сафар кунанд, аммо ба шарте ки дар ҳудуди он кишвар бимонанд ва ба давлатҳои дигар аз ҷумла Русия нараванд. ҳамин тартиб барои шаҳрвандони Ӯзбекистон ҳам пешбинӣ шудааст. беҳад интизорӣ кашиданд ки барои ҳамин ки хеле мардуми Тоҷикистон байни Ӯзбекистон мо ҳамсояем ду давлат чанд соле ки равбиё дорем. расми усумо шукри худо беҳад хуб аст, равбиёро беҳад хуб аст, ҳурмат интизом мекунанд, мебиёем меранд, меҳмондорӣ мекунанд. мусофирон мегӯянд ки ин раванд ба онҳое бештар сабукӣ меорад ки дар ҳолатҳои изтирорӣ барои рафтан шитоб доранд. амако ҳастанд, писар амако ҳастанд. саид аҳмад умаровро дар гузаргоҳи фотиҳобод вохӯрдем ки нав аз Ӯзбекистон баргашта буд. ӯ айни чунин мушкилашро ба мо нақл кард. агар ҳамин чиз тасдиқ шаваду ҳамин паспорти пластик қатъи иҷозат гиранду мисол рафту омад агар ба ҳамин паспорти пластик шавад ку бовар кунед беҳтарин мешавад. чунки ки ҳамин рӯз мо як таъзия шуд рафтем, ман паспорти тоҷиким дар кисам, загранпаспорт дар хона буд. ман ҳамин рӯз ду такси платит кардам аз хона то ман хуҷанд омадам. вай паспорта як такси гирифт овард бӯстон, бо якташ аз бӯстон гирифт овард то инҷа дута такси. не ки агар пластик бошад ман барои мисол постоянно паспорт кисаманда. ҳам паспорти пластикати ман бурафтан мегирифтам, вай чизи удобна. азбаски тарҳи созишнома то ҳол расмиёти дохилии ду кишварро нагузаштааст, феълан сафари шаҳрвандони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ба давлатҳои ҳамдигар танҳо бо шиносномаи хориҷӣ имконпазир аст. момент мешавад ки бемор касал мешавад, таъзия мешавад, рафта наметавонад, барое ки то вай паспорт меспорад, то паспорт мегирад ки инҷа ҷаноза испед намекунад, мисолаш як маъракиш испед намекунад. бо паспорти сурх бошад пластика беҳад вай хуб мешавад. чанде пеш намояндаи сафорати Ӯзбекистон дар Тоҷикистон гуфт ки Ӯзбекистон ин санадро имзо карда мунтазири пазируфта шуданаш аз сӯи Тоҷикистон аст. шаҳрвандони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ба хусус онҳое ки дар минтақаи марзӣ зиндагӣ мекунанд борҳо дархост карданд ки сафар ба ду кишвар бо шиносномаи дохилӣ сурат гирад. шавкат мирзиёев раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон соли 2024 гуфта буд ки кишвараш мехоҳад равоҳои шаҳрвандонаш бо Тоҷикистон ва Қазоқистон бо шиносномаи дохилӣ имконпазир шавад. албатта паспорт билан o'tish oson bo'ladi. албатта бо шиносномаи дохилӣ қулай мешавад. ду шиносномаро ҳамроҳ гирифта гаштан лозим намешавад ва бо як шиноснома ба кишвари ҳамдигар мегузарем. ман дар Намангон зиндагӣ мекунам. тавассути Тошканд ба дидани хешу таборон ба Хуҷанд рафта истодаам. равои ман зиёд аст, чунки дар ин ҷо аккаву хоҳар ва ҷиянҳоям зиндагӣ мекунанд. Намангanga o'tib ketaman.
توجیکستان و ازبکستان سال 2018 روادید را بیکار کردند، اما سفر را تنها با شناسنامه خارجی اجازت دادند. سالانه صدها هزار نفر از تاجیکستان به ازبکستان و برعکس سفر میکنند. به اطلاع رسمی سال 2025 بیش از 1 میلیون سیاح از ازبکستان به تاجیکستان سفر کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد. روی می‌آوریم به موضوعهای دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 26 اپریل گفت شخصی که قصد داشت هنگام ضیافت سالانه خبرنگاران کاخ سفید به منصبداران بلندپایه حمله کند، یک اعلامیه ضد مسیحی و کینه و عداوت زیاد در دل داشته است. به گفته ترامپ، حمله‌گر را دورتر از تالار مهمانخانه که میزبانی آنجا صورت می‌گرفت بازداشت کردند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون فاکس نیوز گمانبر به تیراندازی شب شنبه را فردی بیماری نامید. او گفت حمله‌گر یک نقشه ضد مسیحی و در دل نفرتی زیاد داشته است. در پی تیراندازی دونالد ترامپ و اعضای حکومت او را همان لحظه از بنا بیرون کردند و به کسی آسیب نرسید. یک مأمور امنیتی هدف تیر قرار گرفت اما جوشنش او را نجات داد. او پیشکی در مهمانخانه واشنگتن هیلتون مسکن گرفت. آن شام خواست وارد تالار شود و به سوی یک مأمور خدمات امنیتی از تفنگ تیر انداخت ولی دستگیر شد. یک مقام رسمی آمریکا گفت گمانبر در نقشه‌ای که پیش از حمله به خویشاوندانش فرستاده است خود را قاتل فدرالی مهربان نامیده است. تود بلانش، دادستان کل موقت آمریکا، در صحبت با تلویزیون NBC گفت هدف احتمالی حمله خود ترامپ و اعضای کلیدی حکومتی او بودند. ماموران پلیس خانه گمانبر را در کالیفرنیا جستجو کردند. تود بلانش افزود که با کول توماس آلن روز دوشنبه در یک دادگاه فدرالی اتهام اعلان میکنند و احتمال دارد که ایبنامه او با گذشت وقت وسیع‌تر شود. جفری کارول، سردار موقت پلیس واشنگتن، گفت گمانبر با یک تفنگچه و چندین کارد مسلح بوده است. این حادثه در جریان ضیافت سالهای تازه را در مورد امنیت منصبداران بلندپای آمریکا به میان آورد که بسیاری از آنها در تالار بزرگ گران قیمت مهمانخانه جمع آمده بودند. مایک منتراگا، کارمند پیشین خدمات مخفی، میگوید او هم از این وضع نگران است ولی بر این باور است که خدمات مذکور در عموم کار خوب انجام داده و دونالد ترامپ را به طور مناسب محافظت کردند. او افزود نقشه امنیتی شب شنبه درست عملی شده است و باور دارد که دونالد ترامپ زیر خطر جدی قرار نداشت. من در آن مهمانخانه بودم. میدانید این همان مهمانخانه بدنام است که سال 1981 بر ریگن آنجا تیر زدند. خدمات مخفی آمریکا این مهمانخانه را خیلی خوب میداند. آنها 10 سال هاست که نظام امنیتی را آنجا راه اندازی کردند. با این حال منتراگا از آن اظهار نگرانی کرد که حضور ترامپ در ضیافت از پیش اعلان شده بود. با گفته او شاید بهتر باشد که حرکت‌های رئیس جمهور پیشکی رسانه‌ای نشود. در همین حال الکس راوفوغلو، خبرنگار رادیو آزادی که در محفل خبرنگاران کاخ سفید حضور داشت، میگوید سالهای زیادی هنوز درباره حمله‌ور و علت‌های تیراندازی و عملکرد ماموران امنیتی وجود دارد. البته سوالها هنوز زیادند و بسیاری از آنها بی جواب ماندند. پیش از همه انگیزه اصلی تیرانداز چی بود؟ او کی و کدام منصبدار را نشان گرفتنی بود و چگونه توانست وارد مهمانخانه شود؟ معلوم شد که او واقعا در همان مهمانخانه حجره گرفته اقامت می‌کرده است. این چیزی نیست که غیر عادی باشد ولی میبایست مسئولان امنیتی رویخط تمام مهمانان را در دست می‌داشتند. در جریان چنین یک محفل سطحی بلند و پرسر و صدا، ماموران امنیتی باید دقیق می‌دانستند که در این لحظه ها کی در داخل بنا حضور دارد. الکس راوفوغلو، خبرنگار رادیو آزادی، درباره تیراندازی در محفل خبرنگاران آمریکایی و با حضور دونالد ترامپ صحبت می‌کرد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که سال گذشته بیش از 702,000 نفر از شهروندان کشور با هدف کار به خارج رفتند که در مقایسه با سال 2024 تقریبا 100,000 کس کمتر است. در امور رسمی رفت آمد مهاجران که امروز به دست رادیو آزادی رسید آمده است، در سال 2024 بیشتر از 790,000 نفر به مهاجرت کاری رفتند و در بین آنها زیاده از 200,000 نفرشان زنان بودند. درباره سبب‌های میل کمتر مردم به مهاجرت مهنتی را نگفتند، اما بنا به گزارش‌ها سخت شدن مقررات کار و اقامت در روسیه میزبان اساسی مهاجران تاجیک از علت‌های کاهش مهاجرت تاجیکان شده است. جامعه شناسان بدرفتاری ماموران ملیسا با مهاجران تاجیک از راه بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان و به روسیه راه ندادن هزاران نفر آنها را از سبب‌های دیگری کمتر شدن این روند می‌دانند. در ولایت ختلان اعضای یک خانواده میگویند 6 ماه باز دنبال عدالت میگردند. مرد این عائله زمستان سال گذشته از تیر کمان شکاری ساکن ناحیه بلجوان مجروح گردیده است. او زنده ماند اما معیوب شد. به گفته نزدیکان جبر دیده تا هنوز مرافعه دادگاهی نسبت گمانبر شروع نشده است و نگرانند که تیرانداز بی‌جزا میماند. چون و چرای این حادثه را همکارم مومن احمدی نقل میکند. بعد از یک تیراندازی ساکن 44 ساله بلجوان از سرش زخمی و معیوب شد. تیرانداز را در بیمارستان امراض روحی بستری کردند و نزدیکان جبر دیده نگرانند که با این راه گناهکار به جزا خواهد ماند. ماه دکبر سال 2025 وقتی که تیر به سرش خورد، هیچ کس باور نداشت سیفالدین حیدرов زنده میماند. او را فضلالدین قربانوف با کمان شکاری پراند. حادثه در ناحیه بلجوان در حال رخ داده است که سیفالدین حیدرов میگوید در جستجوی اسب‌هایش به زمین‌های فضلالدین قربانوف وارد شده است. صاحب زمین او و شریکانش را دزد گمان کرده و آتش کشیده است. با سر اسمون رفتیم در اونجا با خوردیم مورد یک گروه امروش خطیبت گفته که چی بستین که میپرونم. ما گریختیم تیر خالی کرد بسه ما. تیر خالی کرد با آیدمون تعقیب کرد 3 تیر دیگه زد و 5م تیرش رسید من. تیر به سر سیفالدین زد و در مغز آن درماند. پزشکان هرچند توانستند کار کنند که او زنده ماند، اما تیر را بیرون آوردن نتوانستند. دادستان ولایت ختلان نسبت فضلالدین با گمان سوءقصد به کشتار پرونده باز کرد. نزدیکان سیفالدین میگویند آن هم بعد نامه‌شان به دستگاه پرزیدنت. بعد با پروکراتورای گنرالی فرمان داده، ای پروکراتورای گنرالی ولایت ختلان اومد. ای ولایت ختلان ما دائم خیلی جواب گشت که این هم خیلی مداوقتی گناهگار که گشتگی 32 قسمی 3 و 104. معلوم نیست آیا عیبدار شونده وکیل مدافع دارد یا نه، اما برادر او اصلالدین قربانوف روزی 24 اپریل بر رادیو آزادی وعده کرد که پس از نصف روزی موقع طرف خود را شرح خواهد داد، اما در تماس بعدی گفت نمیخواهد در این باره صحبت کند. تفتیش پرونده 6 ماه باز دوام دارد و نزدیکان جبر دیده از این ناراحتند. مفتش سیراج‌الدین ابراهیم زاده در یک صحبت تلفنی گفت که تفتیش به پایان رسیده، پرونده به دادگاه رفته است. او از شهری بیشتر قضیه خودداری کرد. همسر سیفالدین حیدرов میگوید نزدیکان عیبدار شونده تلاش دارند که او به جزا ماند. میخوام که جزاش ببینه دیگه چی میکنم. نه مرد که زده تری که خیلی یا پاش میشه یا دستش میشه میگفتیم خیلی میشه این مغز سرش دایستده که بوده که من دقیقی چی میدونی چی میشه و حالی بوده که و حالی خونه ما. حالا یک طرفی بدن سیفالدین حیدرov فلج شده، پزشکان او را معیوب گروه یکم شمردند. نزدیکانش میگویند کشور قانون دارد و تا گناهکار جزا نگیرد آنها از شکایت دست نخواهند کشید. و روز 27 اپریل در شهر دوشنبه و گوشه های دیگر تاجیکستان زمین لرزه سختی ثبت شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده با تکیه به مرکزی زلزله سنجی خبر داد که زمین لرزه ساعت 11:46 رخ داده، تلفات جانی و خسارات در پی نداشته است.
دوستان عزیز، نشر نوبتی اخبار آزادی در همین جا به پایان رسید. تشکر که ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر از این را چون همیشه میتوانید از سامانه ما azadi.org و صفحه هایمان در شبکه‌های اجتماعی تیک تاک و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و ایکس پیدا نمایید. اگر شما نیز خبری دارید و ما فرستید. تا فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارت.